Good morning to all of you. In the last video, we discussed the introduction of holding company. In this video, I explain why one company acquires shares of another company, what are the purpose, what are the economic reason. A company who purchases the majority share of the another company, this company is called as this purchasing company is called as holding company, and whose shares are acquired, it is called as subsidiary company. So holding company acquired the majority share of the subsidiary company. Holding company want to know his financial strength after purchasing the subsidiary company. Then holding company has to prepare consolidated balance sheet. And after acquiring subsidiary company, what are the profit or loss of the for the holding company? For that, he has to prepare consolidated profit and loss account. So, in short, holding company can prepare consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account. So, consolidated balance sheet, preparation of consolidated balance sheet is our first part of this topic, and preparation of consolidated profit and loss account is our second part of this topic. Now the question is that how to prepare consolidated balance sheet. So yesterday I discussed that there are 5 steps which must be in each and every example to prepare consolidated balance sheet as per Accounting Standard 21. Accounting Standard 21 explain the methods of preparing consolidated balance sheet, guidelines of preparing consolidated balance sheet. So there are 5 steps there must be in preparing the consolidated balance sheet. The first one is find out holding company's proportion and minority interest. Second one is find out investment of holding company in subsidiary company and in others. Third one is find out capital profit and current profit. Fourth one is find out capital cost of control, and the last one, fifth one, is find out minority interest. આ પાંચ જે વર્કિંગ છે એ કમ્પલસરી દરેક એક્ઝામ્પલમાં આવવાના આવવાના આવવાના. ફરી શોર્ટમાં હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોર્શન માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ શોધો. બીજું હોલ્ડિંગ કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડરીમાં કેટલું છે, અધર્સમાં કેટલું છે તે શોધો. ત્રીજું કેપિટલ પ્રોફિટ, કરંટ પ્રોફિટ શોધો. આ 3 વર્કિંગ થઈ જાય એટલે લાસ્ટ 2 વર્કિંગ કે જેના આધારે એક્ઝામ્પલ કરવાનો છે એ ચોથું કોસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ, પાંચમું માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ. એમાંનું પહેલું વર્કિંગ, પહેલું સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેશનનું, find out holding company's proportion and minority interest. Holding company's proportion અને minority interest એટલે શું કે તમે આ એક્ઝામ્પલ જ્યારે કન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરો તો ફ્રોમ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ હોલ્ડિંગ કંપની તૈયાર કરો. તમે હોલ્ડિંગ કંપની છો એવી રીતના થિંકિંગ કરવાનું છે, એવી રીતના માઇન્ડ સેટ કરવાનું છે. તો તમે મેજોરિટી શેર સામેવાળી કંપનીના એક્વાયર કરો છો તો તમારો સામેવાળી કંપનીમાં પ્રપોર્શન કેટલો અને સામેવાળી કંપનીનો અધર પ્રપોર્શન કેટલો. તો તમારો પ્રપોર્શન એ હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોર્શન કહેવાય અને સામેવાળી કંપનીનો પ્રપોર્શન એટલે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય. તો સામેવાળી કંપનીના ટોટલ શેર કેટલા છે, દેટ મીન્સ નંબર ઓફ શેર કેટલા છે સબસિડરી કંપનીના, અને એમાંથી તમે કેટલા શેર એક્વાયર કર્યા છે. અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ શોધવા માટે ટોટલ શેર કેટલા છે કંપનીના, એમાંથી એ કંપનીના બાકીના શેર કેટલા રહ્યા. તો એના માટે તમારું અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે. જો એક્ઝામ્પલ થર્ડ, ચંદુ લિમિટેડ પરચેજ 70% શેર ઓફ ચિમનલાલ લિમિટેડ. ચંદુ લિમિટેડ પરચેજ કરે છે 70% શેર ચિમનલાલ લિમિટેડના. તો પરચેજ કરનાર કંપની કોણ છે? પરચેજિંગ કંપની ચંદુ લિમિટેડ 70% શેર એક્વાયર કરે છે એટલે હોલ્ડિંગ કંપની, અને ચિમનલાલ લિમિટેડના શેર એક્વાયર કરે છે તો એ સબસિડરી કંપની. કેટલા શેર? 70%. તો અહીંયા ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન આપ્યો છે 100% હોય. સબસિડરીના ચિમનલાલ લિમિટેડના કેટલા ટકા શેર હોય? જે હોય 5 શેર હોય તો બી 100% કહેવાય ને. 50,000 શેર હોય તો પણ
100% કર તો 100%માંથી 70% ચંદુ લિમિટેડ પરચેસ કરે છે અને 30% બાકીના જે રહ્યા એ ચીમનલાલ લિમિટેડ. તો હોલ્ડિંગ કંપનીઝ પ્રપોર્ઝન વર્કિંગ કરવાની કંઈ જરૂર નથી હમણાં, તો ખાલી સમજવાનો છે. હોલ્ડિંગ કંપનીઝ પ્રપોર્ઝન 70% અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એ કેટલા પરસેન્ટ આવશે? 30%. So this is the first working. Okay. હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોઝલ મીન્સ ચિમનલાલ લિમિટેડ પ્રપોઝલ. અહીંયા હોલ્ડિંગ કંપનીનું નામ આપ્યું છે ચિમનલાલ લિમિટેડ. આપણે એને શોર્ટમાં વારંવાર ન બોલવું પડે. માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોઝલ એટલે ચંદુ લિમિટેડ અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કોનો? ચિમનલાલ લિમિટેડનો. આપણે વારંવાર ન બોલવું પડે એટલા માટે આપણે આ પ્રમાણે લઈએ છીએ. તો તમારે પેમ્પલેટની બાજુમાં જ લખી નાખવાનું છે અને કંઈ વધારે જોવા લખવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. તો હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોઝલ 70% અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ બહુ લાંબુ લખવાની જરૂર નથી, 30%. બીજો એક્ઝામ્પલ જો, બેલેન્સ શીટ ઓફ ક્રિષ્ના લિમિટેડ. ક્રિષ્ના લિમિટેડની બેલેન્સ શીટ આપેલી છે. શું આપ્યું છે? ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 100 રૂપીસ ઇઝ ફુલ્લી પેડ અપ 20 lakhs અને ટોટલ કર્યું છે. એટલે બેલેન્સ શીટનું ટોટલ એક જ પોઈન્ટ છે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, એવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ. તો 20 લાખને 100 વડે ડિવાઈડ કરો તો કેટલા શેર થાય એમના? તો 20,000 શેર થાય. ટેન્જિબલ એસેટ, ઇનટેન્જિબલ એસેટ. હવે કરંટ એસેટ, સોરી, શું કહે છે? રાધા લિમિટેડ કોની બેલેન્સ શીટ હતી ભાઈ? ક્રિષ્ના લિમિટેડની. બરોબર છે. અને શું કહે છે? રાધા લિમિટેડ પરચેજ 14,000 ઇક્વિટી શેર. કેટલા શેર હતા? અહીંયા મેં તમને કેટલા કીધા? 100 રૂપીસ ઇચ એટલે 20,000 શેર. તો રાધા લિમિટેડ પરચેજ 14,000 ઇક્વિટી શેર ઓફ ક્રિષ્ના લિમિટેડ. ક્રિષ્ના લિમિટેડના કેટલા શેર એક્વાયર કરે છે? 14,000. તો એનો મતલબ શું થયો? તો હવે એનું વર્કિંગ કેવી રીતના લખવાનું? તો હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોઝલ ટોટલ શેર કેટલા હતા? 20,000. સમજો હો, ટોટલ શેર મેં તમને કીધું. નંબર ઓફ શેર એક્વાયર, નંબર ઓફ શેર ઓફ સબસિડિયરી કંપની કેટલા છે? સબસિડિયરી કંપનીનું નામ કયું છે? ક્રિષ્ના લિમિટેડ, 20,000. એમાંથી કેટલા શેર પરચેજ કર્યા? 14,000. તો ભાગ ચલાવો તો ખબર પડશે છે 3030. બે ભાગ ચાલશે. 10 to the 20, 7 to the, so 7/10. શું શેર આવે? 7/10. અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ આ રીતના તમારે એક્ઝામ્પલમાં જ લખવાનું છે. તો લાંબુ લખવાની જરૂર નથી, આપણે પ્રેક્ટિસ માટે છે. 20,000. અને હવે એના શેર કેટલા રહ્યા? તો 14,000 આને પરચેજ કર્યા, તો 20,000માંથી 14,000 પરચેજ કર્યા તો કેટલા રહ્યા? 6,000. તો કેટલો શેર? 10 બે ભાગ ચાલશે. 10 2 20, 10 to the 20 and 3 to the 6. તો કેટલો પોર્શન રહે? 3/10. આમ પણ એક ભાગમાંથી 7 બાદ કરો તો કેટલા રહેશે? 310. આ હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોર્શન અને આ માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ. એકદમ સિમ્પલ છે પહેલું સ્ટેપ. દરેક સ્ટેપ સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ ત્રીજું, બેલેન્સ શીટ ઓફ રામ લિમિટેડ એન્ડ રહીમ લિમિટેડ. આ રામ લિમિટેડ છે, રહીમ લિમિટેડ છે, બંનેની બેલેન્સ શીટ કમ્બાઈન આપી છે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 100 રૂપીસ ઇચ, બંનેના 100 રૂપિયાનો શેર છે. તો રામ લિમિટેડના 100 રૂપિયા વડે તો 100 વડે ડિવાઈડ કરો તો કેટલા થશે ટોટલ? નંબર ઓફ શેર કેટલા થયા? 10,000. અને આના નંબર ઓફ શેર કેટલા થયા? તો 100 વડે ડિવાઈડ કરો તો 6,000 શેર. આના 10,000 શેર. હવે ટેન્જિબલ એસેટ. હવે આ લેંગ્વેજ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. શું કહે છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રહીમ લિમિટેડ. રહીમ લિમિટેડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. રહીમ લિમિટેડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો કોને કર્યું હોય? બે કંપની અહીંયા આગળ આપેલી છે. શું કહે છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રહીમ લિમિટેડ. રહીમ લિમિટેડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તો કોને કર્યું? મને કહો. રામ લિમિટેડે કર્યું. તો રામ લિમિટેડ કઈ કંપની થઈ ગઈ? હવે ખબર પડે. હોલ્ડિંગ કંપની. અને રહીમ લિમિટેડ કઈ કંપની થઈ ગઈ? સબસિડરી કંપની. તો કેટલા શેરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે? 4,000 શેર. એનો મતલબ ફોર પરચેઝિંગ 4,000 શેર. એનો મતલબ કે રામ લિમિટેડે હોલ્ડિંગ કંપનીના 4,000 શેર પરચેજ કર્યા છે. કેટલા રૂપિયામાં? 5 લાખ રૂપીસમાં. તો એનો મતલબ
₹5 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રામ લિમિટેડનું શેમાં છે? રહીમ લિમિટેડમાં છે. પણ કેટલા શેર એક્વાયર કર્યા છે? 4000. તમારે એવું નહીં સમજવાનું કે સર 4100 રૂપીસમાં એટલે 4 લાખ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું. એને 4000 શેર કેવી રીતના પરચેજ કર્યા, કેટલામાં પરચેજ કર્યા? તો લખ્યું જ છે ડાયરેક્ટ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રહીમ લિમિટેડ ફોર પરચેઝિંગ 4000 શેર. કેટલા? તો કે 5 લાખ. એનો મતલબ કે રામ લિમિટેડે 4000 શેર કેટલામાં ખરીદ્યા? 5 લાખમાં. એની વેલ્યુ કેટલી છે? બુક વેલ્યુ 4 લાખ. પણ એને ખરીદ્યા કેટલા? 5 લાખ. એટલે રામ લિમિટેડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટોટલ છે કેટલું? 5 લાખ. તો આપણું એના પછીનું સ્ટેપ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન સબસિડરી કંપની એન્ડ ઇન અધર. તો 5 રૂપિયા રામ લિમિટેડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેમાં છે? રહીમ લિમિટેડમાં. અધર્સમાં છે? તો કે ના, બધું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એનું છે, બતાવ્યું છે બેલેન્સ શીટમાં, બધું જ રહીમ લિમિટેડમાં છે. તેનું વર્કિંગ કેવી રીતના કરીશું? 4000 શેર પરચેજ કર્યા છે, તો હોલ્ડિંગ કંપનીનો પ્રપોઝલ કેટલો? તો ટોટલ શેર હતા કેટલા? 6000. કેટલા હતા? અહીંયા તમે જોયું તો 6000 શેર હતા. તો 6000 શેરમાંથી કેટલા પરચેજ કર્યા? 4000 શેર. તો 0 0 2 ભાગ ચાલશે. 3 2 6, 2 2 4. એટલે કેટલો શેર? 2/3. તો માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો? તો 6000 શેરમાં હવે એના રહ્યા કેટલા? તો 4000 પરચેજ કર્યા, તો કેટલા રહ્યા? 2000. તો કેટલો આવશે? 1:3. કેટલા આવશે? અહીંયા તમને સમજણ પડી જાય. 1:3. તો હોલ્ડિંગ કંપની પ્રપોઝલ 2/3 અને સબસિડરી કંપની પ્રપોઝલ 1/3. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કર્યું? 4000 શેર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કર્યું? 4000 શેર. કેટલા રૂપિયાનું? 5 લાખ રૂપીસનું. તો આ બધું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરેલું છે? તો તમને દેખાય છે એ હોલ્ડિંગ કંપનીનું સબસિડરી કંપનીમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. તો આપણું જે બીજું વર્કિંગ છે, ફાઇન્ડ આઉટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ હોલ્ડિંગ કંપની ઇન અ સબસિડરી કંપની એન્ડ ઇન અધર્સ. ધારો કે અત્યારે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે એમાં રામ લિમિટેડનો, ધારો કે હવે હું અહીંયા ચેન્જ કરું છું. અહીંયા 4000 શેર લખેલા છે એટ ₹120. આવું આપ્યું હોય તો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે? 5 લાખ. એમાં એને 4000 શેર કેટલામાં પરચેજ કર્યા છે? 120 રૂપિયામાં. તો શું થશે? તો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ રામ લિમિટેડ, સમજો હા, એક ઇમેજનરી એક્ઝામ્પલ છે. ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ રામ લિમિટેડ કેટલા રૂપિયા છે? 5 લાખ. હવે એમાં સબસિડરી કંપનીમાં કેટલું અને અધર્સમાં કેટલું? અથવા તો આ રીતના તમે લખી શકો, ભાગ ના પાડવા હોય તો, ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રહીમ લિમિટેડ. તો કેટલા શેર પરચેજ કર્યા છે? 4000 શેર. કેટલા રૂપિયામાં? 120 રૂપિયામાં. અને ઇન અધર. તો ચાલો 5 લાખમાં 4000 શેર 120 રૂપિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે. તો મલ્ટિપ્લિકેશન કરો 120 into 4000. તો 12 4 48. તો 4,80,000 રૂપિયા. એનો મતલબ 5 લાખમાંથી 4,80,000 રૂપિયાના તેને રહીમ લિમિટેડના શેર એક્વાયર કર્યા. તો અધર્સ કેટલા? તો કે 5 લાખ ઇન્ટુ -4,80,000. તો હવે રહ્યા કેટલા? 20,000. તો અધર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું? 20,000. તો ટોટલ કેટલા થયા? અત્યારે તો આપણને એવું નથી આપ્યું, એટલે 5 લાખ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અત્યારનો જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં તો આવું આપ્યું નથી કે 120 રૂપિયા પરચેજ કર્યા છે. ધારો કે અત્યારના એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે જોઈએ તો અત્યારનો એક્ઝામ્પલ ધારો કે આવું નથી આપ્યું, આટલી જ વસ્તુ આપેલી છે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રહીમ લિમિટેડ ફોર પરચેઝિંગ 4000 શેર કેટલું છે? 5 લાખ. એનો મતલબ શું થયો કે ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5 લાખ છે અને બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેમાં છે? રહીમ લિમિટેડના શેર પરચેજ કરવામાં છે 5 લાખ. તો અધર્સમાં કેટલું આવશે? નહીં. એટલે તમને કઈ રીતના લેંગ્વેજ આપેલી છે એ લેંગ્વેજ પ્રમાણે તમારે એક્ઝામ્પલ કરવાનો રહેશે. તો ફરી
બે વર્કિંગ steps of preparing consolidated balance sheet માં first two working find out holding company's proposal and minority interest, અને second find out investment of holding company in subsidiary company and in others. સબસિડરી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે અને અધર્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહેશે. હવે ત્રીજું વર્કિંગ કેપિટલ પ્રોફિટ અને કરંટ પ્રોફિટ. ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ. ટુ મચ એટલે એવું સમજો કે આ જે કેપિટલનું હાર્ટ છે, હાર્ટ બંધ થઈ જાય ને તો માણસ ગયો, તો એવી રીતના આ જ કેપિટલનું હાર્ટ છે. આ આવડી ગયું, બધું આવડી ગયું. બીજા બધા તો કોમન છે, એ તમને વિધિન 10 મિનિટ્સમાં આવડી જાય, પણ આને સમજવાનું છે. તો આ વર્કિંગ કરતા પહેલા કેપિટલ પ્રોફિટ એટલે શું અને કરંટ પ્રોફિટ એટલે શું ગઈકાલે પણ સમજાવ્યું હતું, આજે ફરી સમજાવું છું. તમે જ્યારે કોઈ કંપનીના શેર એક્વાયર કરો છો, તો શેર એક્વાયર કરતાની સાથે તમને એ કંપનીનો જે કંઈ પણ પ્રોફિટ કે લોસ યુટિલાઇઝ કરવા મળે છે, જેવા શેર એક્વાયર કરો છો તરત જ મળે છે એ કેપિટલ પ્રોફિટ કાં તો કેપિટલ લોસ કાં તો કેપિટલ પ્રોફિટ. એ પોઝિટિવ હોય તો પ્રોફિટ અને નેગેટિવ હોય તો લોસ. અને ત્યાર પછી હવે તમે શેર એક્વાયર કરી દીધા એટલે હવે તમારું મેનેજમેન્ટ આવી જશે, તો ત્યાર પછીનો જે પ્રોફિટ કે લોસ એ શું કહેવાશે? કરંટ પ્રોફિટ. એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. તમે સેકન્ડ હેન્ડ બાઇક પરચેજ કરવા જઈ રહ્યા છો. સમજો, હવે બાઇક ખરીદ્યા પછી પેટ્રોલ કોને પુરાવાનું હોય? આપણે જ પુરાવાનું હોય. બાઇક ખરીદ્યા પછી પેટ્રોલ કોને પુરાવાનું હોય? આપણે જ પુરાવાનું હોય. તમે સેકન્ડ હેન્ડ બાઇક ખરીદવું છે, તમારો વિચાર ચાલી રહ્યો છે, તમે કોઈ જગ્યાએથી પસાર થઈ રહ્યા છો, બજારમાં જઈ રહ્યા છો, કાં તો તમારા ગામમાં છો અને તમારો મિત્ર મળ્યો તમને. હવે એ વ્યક્તિ એવું કહે છે કે યાર મારે બાઇક વેચી દેવું છે. શું કહે છે તમારો મિત્ર? મારે બાઇક વેચી દેવું છે, મારું બાઇક છે ને એ મારે વેચી દેવું છે, નવું બાઇક લાવવું છે. એવું તમારો મિત્ર તમને કહે છે. શું કહે છે? નવું બાઇક લાવવું છે. તો તમને ખબર છે કે એ બાઇક કેટલું વપરાયું છે, શું છે શું નહીં? એટલે તમારો મિત્ર કહે છે આ બાઇક વેચું તો હું નવું લાવું. તો તમે એને એવું કીધું મારે ખરીદવું જ છે. તો કે લે એને લઈ જા ભાઈ. શું કે છે? લે તું અત્યારે જ લઈ જા. પૈસાનું, અરે પૈસા અત્યારે હું તને આપી દઉં, મારે ખરીદવું જ છે. કઈ વાંધો નહીં, ના હોય તો પછી હાલજે, પણ તું બાઇક લઈ જા. તો કે હું નવું લાવું, કારણ કે મારે બાઇક મૂકવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે. એટલે તમે બાઇક લીધું, સમજો. હા, હવે બાઇક લીધું ને તો એને મને કીધું, તમને કીધું, સોરી મને એટલે કે તમને એવું કીધું હમણાં 3 લીટર પેટ્રોલ પુરાવ્યું છે. હા, ચિંતા નહીં. તો હવે એ બાઇક તમને હાલશે તો 3 લીટર પેટ્રોલ કાઢી દેશે કે તમને હાલશે? વિચારો. એ 3 લીટર પેટ્રોલ કાઢીને તમને હાલશે કે તમને આખું બાઇક આપી દીધું એટલે 3 લીટર પેટ્રોલ આવી ગયું? તો 3 લીટર પેટ્રોલ પણ હવે તમારું. હમણાં જ બાઇકમાં ટાયરમાં ટ્યુબ નખાયેલી હોય તે ટ્યુબ પણ તમારી. તો એ પેટ્રોલ જેવું તમે બાઇક પરચેજ કર્યું અને જે અંદર 3 લીટર પેટ્રોલ હતું એ તમને વાપરવા મળ્યું, તો એ તમારો કેપિટલ પ્રોફિટ. હવે પછી એ 3 લીટર પેટ્રોલ ખાલી થઈ જાય ને પછી તો તમારે જ પુરાવાનું છે ને, તો એ કરંટ. એવી રીતના કંપનીની અંદર પણ જેવા તમે શેર એક્વાયર કરો છો અને તરત જ જે પ્રોફિટ યુટિલાઇઝ કરવા મળે છે એ કેપિટલ પ્રોફિટ, અને ત્યાર પછીનો જે આવશે એ કરંટ પ્રોફિટ. કારણ કેમ કરંટ? રેવન્યુ પ્રોફિટ એટલે તમારો રૂટીન પ્રોફિટ. તો જે દિવસે શેર એક્વાયર કર્યા ત્યાર પછી તમે જે પ્રોફિટ અર્ન કરો છો એ તમારા મેનેજમેન્ટ દ્વારા અર્ન કરો છો. તમે એમાં મેનેજમેન્ટ કર્યું છે અને અર્ન કરો છો, એટલે તમારો કયો પ્રોફિટ? કરંટ પ્રોફિટ. અને એ શેર એક્વાયર કરતા એનો જે પ્રોફિટ હતો, જે લોસ હતો એ હવે તમારા અંડરમાં આવી જાય છે. તો દેટ ઇઝ કેપિટલ નેચર પ્રોફિટ. તો ધીસ ઇઝ ધ કેપિટલ પ્રોફિટ. નાઉ how to calculate capital profit and current profit? That's the questions. ચાલો આપણું એક્ઝામ્પલ છે
ટાઈમ રેશિયો શોધવાનો પહેલો આપણે જોઈ ગયા તે ટાઈમ રેશિયો. તો ટાઈમ રેશિયો શોધવાના એક્ઝામ્પલમાં જુઓ, પહેલો એક્ઝામ્પલ શું કહે છે? બી લિમિટેડ પરચેઝ ઇક્વિટી શેર ઓફ સી લિમિટેડ ઓન 1 જુલાઈ 19, 1/7/2019 રોજ તમે શેર પરચેઝ કર્યા છે. તમે એટલે બી લિમિટેડ. તો બી લિમિટેડે પરચેઝ કર્યા તો બી લિમિટેડ એ હોલ્ડિંગ કંપની કહેવાશે, સી લિમિટેડ એ સબસિડરી કંપની કહેવાશે. તો એક સાથે પરચેઝ કર્યા. અકાઉન્ટિંગ યર 19-20. 19-20 એટલે કે 1/4/2019 થી 31 માર્ચ 2020. કઈ તારીખે શેર એક્વાયર કર્યા? 1/7/19. તો 1/4 થી 1/7 કેટલા મહિના? તો એપ્રિલ, મે, જૂન અને જુલાઈ ગણાશે? નહીં ગણાય. કેમ નહીં ગણાય? તો જુલાઈની પહેલી તારીખ છે એટલે આખા મહિના, પૂરા મહિના કેટલા? એપ્રિલ, મે, જૂન. એટલે કેટલા મહિના? 1st, 4th, 5th અને 6th. તો 3 મહિના. તો 3 મહિના 1/7 પહેલાનો પીરિયડ, આને પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડ કહેવાય. તો તમારું ટોટલ યર્સ કેટલા મહિનાનું છે? 1/4 થી 31 માર્ચ, 12 મહિનાનું. તો એમાંથી 3 મહિના પ્રી એક્વિઝિશન. તો પછીનો પીરિયડ કેટલા મહિનાનો રહેશે? 9 મંથ. એને પોસ્ટ એક્વિઝિશન કહેવામાં આવશે. તો ટાઈમ રેશિયો કયો આવશે? 3:9, 1:3. આ ટાઈમ રેશિયો આપણે યાદ આવતું હોય તો સેલ ઓર કન્વર્ઝન ઓફ એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઇન્ટુ અ કંપની, એની અંદર ટાઈમ રેશિયો જોતા હતા. એસવાય બીકોમમાં પ્રોફિટ પ્રાયોરિટી ઇન્કોર્પોરેશનમાં પણ ટાઈમ રેશિયો શોધતા હતા. ધ સેમ મેથડથી અહીંયા આગળ શોધવાનો છે. ચલો બીજો એક્ઝામ્પલ. ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ શેર ઓન ધ ઇઝ 1 ઓગસ્ટ 2019. અકાઉન્ટિંગ યર 19-20. તો ચલો અકાઉન્ટિંગ યર 19-20 તો 1/4/19 થી 31 માર્ચ 2020 કહેવાય. તો એમાં શેર પરચેજ કરે છે 1/8/2019 રોજ. તો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન પહેલાનો પીરિયડ તો 1/4 થી 1/8. 1/4 થી 1/8 કેટલા મહિના? તો એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ. અચ્છા, 8મો મહિનો લેવાશે? નહીં લેવાય, કારણ કે 8મા મહિનાની પહેલી તારીખ છે. જો કદાચ 31 ઓગસ્ટ હોત તો લેવા, પણ નથી 31 ઓગસ્ટ. બરાબર છે. તો કેટલા મહિના થયા? 4. તો ટોટલ 12 મહિનાનું પીરિયડ છે. તો 4 મહિના પ્રી એક્વિઝિશન, તો પછીનો 8 મહિના પોસ્ટ એક્વિઝિશન. તો ટાઈમ રેશિયો કેટલો આવશે? 4:8. તો હજુ 2 ભાગ ચાલશે, 4 ભાગ ચાલશે. 4 1 ઝા 4, 4 2 ઝા 8. તો ટાઈમ રેશિયો પર આવ્યો 1:2. તો આપણે જે આગળ જોઈ ગયા કે તમારે કેપિટલ પ્રોફિટ, રેવન્યુ પ્રોફિટ શોધવો હોય તો પહેલું શું શોધવાનું? ટાઈમ રેશિયો. શું શોધવાનું? ટાઈમ રેશિયો. ટાઈમ રેશિયો ધેટ ઇઝ પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડ અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન પીરિયડ એ શોધવું. હવે મેઇન ટોપિક ઉપર આવીએ. ફાઇન્ડ આઉટ કેપિટલ પ્રોફિટ એન્ડ કરંટ પ્રોફિટ. મેઇન ટોપિક ઉપર આવો. કેપિટલ પ્રોફિટ એન્ડ કરંટ પ્રોફિટ. તો એ કેવી રીતના શોધાશે? સમજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ છે. મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે આ જ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આ આવડે ને એટલે એક્ઝામ્પલનું આખું ટોપિકનું મેજોરિટી 60%, 70% પૂરું. હવે તમને બેલેન્સ શીટમાં સબસિડરી કંપનીનો પ્રોફિટ આપ્યો છે. કોનો પ્રોફિટ લેવાનો છે? સબસિડરી કંપનીનો પ્રોફિટ. તો એ સબસિડરી કંપનીનો પ્રોફિટમાં ટાઈમ રેશિયો પ્રમાણે કરંટ યરના પ્રોફિટમાંથી કેટલો પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડનો પ્રોફિટ છે અને કેટલો પોસ્ટ એક્વિઝિશનનો પ્રોફિટ છે તે શોધવાનો. અહીંયા લખ્યું છે કેપિટલ પ્રોફિટ એન્ડ કરંટ પ્રોફિટ. તો કેપિટલ પ્રોફિટ એટલે શું? તો કે પ્રોફિટ ઓફ પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડ. અને કરંટ પ્રોફિટ એટલે શું? પ્રોફિટ ઓફ પોસ્ટ એક્વિઝિશન પીરિયડ. તો પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડના પ્રોફિટમાં કયું આવે? તો કે લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ અને કરંટ યરનો પ્રોફિટ બંને આવે. પણ કરંટ યરનો પ્રોફિટ પૂરો ના આવે, ફક્ત 1/4 થી ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન સુધીનો પ્રોફિટ આવે. જ્યારે પોસ્ટ એક્વિઝિશન પીરિયડમાં કરંટ યરનો જ પોર્શન આવે અને એ પણ કયો? ડેટ ઓફ એક્વિઝિશનથી 31 માર્ચ. એક એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું, સમજો કે તમને
P&L એકાઉન્ટ આપ્યું છે સબસિડરી કંપનીનું, એટલે કે આ બેલેન્સ શીટ છે. સમજો, આખો એક્ઝામ્પલ સમજો. આ બેલેન્સ શીટ છે. બેલેન્સ શીટમાં તમને જે ઇન્ફોર્મેશન આપશે એ આ પ્રમાણે આપશે કે લાયબિલિટી સાઇડ છે, એમાં હોલ્ડિંગ કંપનીનું એક કોલમ આપશે, સબસિડરી કંપનીનું એક કોલમ આપશે. તો તમને P&L એકાઉન્ટનું બેલેન્સ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એની અંદર P&L એકાઉન્ટનો પ્રોફિટ આપશે. P&L એકાઉન્ટ બેલેન્સ હોલ્ડિંગ કંપનીનું છે 1 લાખ રૂપિયા, સબસિડરી કંપનીનું છે 80,000. સમજો, હા, આપણે કયું કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે? સબસિડરી કંપનીનું. તો સબસિડરી કંપનીના 80,000 છે અને એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું કીધું છે ધીસ ઇઝ ધ બેલેન્સ શીટ એઝ ઓન 31st March 2020. અને એડજસ્ટમેન્ટમાં એવું કીધું છે કે subsidiary companies balance of P&L account on 1st April 2019 is rupees 25,000. હવે એનો ટાઈમ રેશિયો, એની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હશે, આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે 1:2 એનો ટાઈમ રેશિયો છે. તો હવે આપણે આનું વર્કિંગ કેવી રીતના કરીશું? તો સબસિડરી કંપનીનું P&L એકાઉન્ટનું બેલેન્સ કેટલું છે? તો P&L એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓફ સબસિડરી કંપની 80,000. હવે આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એનો કરંટ યરનો પ્રોફિટ કેટલો છે અને લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ કેટલો છે. તો લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ આ 1/4/2019નું બેલેન્સ આપણને આપેલું છે. તો એનો મતલબ એ લાસ્ટ યર સુધીનું બેલેન્સ, એટલે 1/4/19 પહેલાનું બેલેન્સ જે આવે P&L એકાઉન્ટનું તે પછી 17, 18, 16, 17, 15, 16 બધાનું કમ્બાઈન એ કેટલું આપ્યું છે? 25,000. કશું કીધું નથી એટલે પ્રોફિટ જ હોય, લોસ પણ હોઈ શકે, એવું જરૂરી નથી. તો 80,000માં 25,000 રૂપિયા, ધારો કે અહીંયા આગળ તમે 20,000 કરી દો એટલે કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં ઇઝી પડે. 20,000 છે 80,000. તો કરંટ યરનો પ્રોફિટ કેટલો હશે બાકીનો? 60,000. તમે P&L એકાઉન્ટ ડ્રો કરો એટલે તમને ખબર પડે કે P&L એકાઉન્ટમાં શું હોય. આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ તમે બનાવો તો એની અંદર શું હોય? તો કે બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન, એટલે કે કરંટ યરનો પ્રોફિટ કેટલો? તો કે 20,000. અને ટુ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન કેટલો? 80,000. તો ટોટલ કરો 80,000 અને ડિફરન્સ કેટલો આવ્યો? 60,000. આ ઓપનિંગ બેલેન્સ એટલે કે લાસ્ટ યરનું. આ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એટલે કે કરંટ યરનું ટોટલ. કરંટ યરનું ટોટલ એટલે બધું ભેગું. તો કરંટ યરનો નેટ પ્રોફિટ કેટલો આવ્યો હશે? 60,000. તો આ નેટ પ્રોફિટ એ મેં તમને અહીંયા ડાયરેક્ટ સમજાવ્યું. હવે કરંટ યરનો જે પ્રોફિટ છે એને આપણે શું કરીશું? ટાઈમ રેશિયો પ્રમાણે ડિવાઈડ કરીશું. ટાઈમ રેશિયો કયો છે? 1:2. અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું તે એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે 1:2. તો 1:2માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 1:2માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો કેટલા આવશે? 1/3, 2/3. 3 વડે ડિવાઈડ કરો તો 1/20,000, તો 2/40,000. તો મેં તમને એવું કીધું કે ટાઈમ રેશિયો કેવી રીતના નીકળે? તો કે ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન પહેલાનો પ્રોફિટ. તો આ જે બધો પ્રોફિટ છે એ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન પહેલાનો પ્રોફિટ, અને આ જે છે એ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન પછીનો પ્રોફિટ. તો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન પહેલાના પ્રોફિટમાં શું આવ્યું? એક લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ આવ્યો અને કરંટ યરનો પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડનો પોર્શન આવ્યો. જ્યારે કરંટ યરના પ્રોફિટમાં શું આવ્યું? પોસ્ટ એક્વિઝિશનનો પોર્શન આવ્યો. તો ટોટલ કેપિટલ પ્રોફિટ કેટલો? તો કે લાસ્ટ યરના 20,000 પ્લસ કરંટ યરના 20,000, એટલે ટોટલ કેટલા? 40,000. અને રેવન્યુ પ્રોફિટ કેટલો? કરંટ પ્રોફિટ કેટલો? 40,000. તો આ 40,000 અને આ 40,000
टोटल केटला 80,000 जे तमारो आंसर આવી ગયો। તો આ રીતના તમારે કેપિટલ પ્રોફિટ અને કરંટ પ્રોફિટ શોધવાનો રહેશે। તો અહીંયા આગળ તમને એવું કીધું છે કેપિટલ પ્રોફિટ અને કરંટ પ્રોફિટ શોધો। તો આ પ્રમાણે શોધવાનું રહે। તો એના આપણા પેમ્પલેટમાં એક નાના નાના દાખલા આપ્યા છે અને એનું તમારે રફલી વર્કિંગ કરવાનું રહેશે। તો એ રફલી વર્કિંગ કેવી રીતના થાય આજે હું તમને આ વિડીયો દ્વારા એના અમુક એક્ઝામ્પલ હું તમને કરાવું છું, બાકીના એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે કરવાના રહેશે। તો ઓપન યોર પેમ્પલેટ્સ, પેજ નંબર 3 માં એક્ઝામ્પલ નંબર 6, એક્ઝામ્પલ નંબર 6 બહુ કોન્સન્ટ્રેશનથી સમજવાનું છે। હું તમને આમાંથી 2-3 એક્ઝામ્પલ કરાવું છું, તમારે બાકીના એક્ઝામ્પલ જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। અકાઉન્ટિંગ યર 1920 આમાંથી એમસીક્યુ પૂછાશે। fill in the blanks after finding out capital profit and current profit। કેપિટલ અને કરંટ પ્રોફિટ શોધ્યા પછી ઇન્ફોર્મેશન લો। શેર એક્વિઝિશન ઓન 19-20 છે, શેર એક્વાયર કર્યા 1-10। તો પહેલા આના આધારે ટાઈમ રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો। પહેલા બધાનો ટાઈમ રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરી દો। ચલો 1-10 પરચેઝ કર્યા, આ વર્ષ ક્યારે શરૂ થશે? તો 1/4, એન્ડિંગ ક્યારે થશે? 31 માર્ચ। તો 1/4 થી 1/10 કેટલા મહિના? 6 મહિના। તો આગળ 6 મહિના તો પાછળ પણ 6 મહિના, તો 6/6 એટલે રેશિયો કયો આવ્યો? 1:1। અહીંયા પણ 1:1। 30/9 એટલે 1/10 જ કહેવાય ને ભાઈ, તો આનો પણ રેશિયો 1:1, આનો પણ રેશિયો 1:1, આનો પણ રેશિયો 1:1। 30/9 જ છે, બધાની ડેટ એક સરખી જ છે એટલે રેશિયો પણ કેવો આવશે? સરખો। અહીંયા પણ 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। આ જે છે એમાં કયો આવશે? તો 1/4 થી 1/7 કેટલા મહિના? 3 મહિના। 4, 5, 6 3 મહિના, તો બાકીના 9 મહિના। તો 3/9 એટલે કયો આવ્યો? 1:3। બાકી બધાનો રેશિયો સેમ જ છે, 1:3। તો આ તમને દરેકનો રેશિયો મળી ગયો, ટાઈમ રેશિયો મળી ગયો। હવે શું કહે છે? ઓપનિંગ બેલેન્સ આપ્યું છે, પહેલો એક્ઝામ્પલ છે। ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 30,000। જો પોઝિટિવ રકમ આપી છે, અહીંયા નેગેટિવ રકમ આપી છે। આ નેગેટિવ રકમ શું બતાવે છે? લોસ। અને પોઝિટિવ રકમ શું બતાવે છે? પ્રોફિટ। આ પણ લોસ અને આ પ્રોફિટ। અહીંયા નીલ આપી છે એટલે કે લાસ્ટ યરનું નો પ્રોફિટ નો લોસ। અહીંયા પણ નીલ આપ્યું છે, લાસ્ટ યરનું નો પ્રોફિટ નો લોસ। બીજું શું આપ્યું છે? પ્રોફિટ ફોર ધ યર। ફોર ધ યર એટલે કયા પ્રોફિટ આપ્યો છે? કરંટ યરનો। આ કયો પ્રોફિટ કહેવાશે? લાસ્ટ યર। તો લાસ્ટ યરનો અને કરંટ યરનો પ્રોફિટ આપ્યો છે। તો મેં તમને સમજાવ્યું તે પ્રમાણે કરંટ યરનો પ્રોફિટને શું કરીશું? બાયફર્કેશન કરીશું। કયા રેશિયોમાં? 1:1 એટલે કેટલા આવશે? 6,000, 6,000। અહીંયા બાયફર્કેશન કરીએ તો 24,000 છે, તો -12,000, -12,000 એટલે લોસ છે। માઇનસ એટલે લોસ છે। અહીંયા પ્રોફિટ છે 5,000, તો 1:1 કયા રેશિયોમાં? 1:1 તો કેટલા આવશે? 5,000 અને 5,000। અહીંયા લોસ છે કયા રેશિયોમાં? 1:1, -15,000, -15,000। સમજ પડે છે? કરંટ યરના પ્રોફિટને ટાઈમ રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરો, ત્યારે લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ જે છે એ બધો કેપિટલ નેચરનો છે। ઓકે, તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે નેગેટિવ રકમ લોસ બતાવે છે અને પોઝિટિવ રકમ પ્રોફિટ બતાવે છે। આ લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ છે અને આ કરંટ યરનો પ્રોફિટ છે। એવી રીતના 12,000 છે એ કયા રેશિયોમાં? 1:3। તો 1:3 ડેટ મીન્સ 4 વડે ડિવાઈડ કરો, તો 4 તરી 12, તો 3,000 અને 9,000। અહીં સુધી તો સમજણ પડી હશે આઈ થિંક। શું કર્યું?
શેર એક્વિઝિશન એક્વાયર ઓન ડેટ પરથી ટાઈમ રેશિયો શોધ્યો. લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ એ ઓપનિંગ પ્રોફિટ કહેવાય. કરંટ યરનો પ્રોફિટ એ કરંટ પ્રોફિટ કરંટ યરનો પ્રોફિટ એ બધો બાયફર્કેટ કરવાનો હોય ટાઈમ રેશિયોમાં, જે આગળ આપણે સમરી જોઈ ગયા તે પ્રમાણે. હવે કેપિટલ પ્રોફિટ કેટલો અને કરંટ પ્રોફિટ કેટલો? તો કે લાસ્ટ યરનો 30,000 અને પ્રી એક્વિઝિશનનો 6,000, તો ટોટલ કેટલા? 36,000. તો 30,000 વત્તા 6,000 કેટલા થયા? 36,000. અને બાકીના જે 6,000 રહ્યા એ કયો પ્રોફિટ કહેવાય? કરંટ પ્રોફિટ. કરંટ પ્રોફિટને આપણે બીજો કહીશું રેવન્યુ પ્રોફિટ. ચાલો બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલા વર્ષનો લાસ્ટ યરનો પ્રોફિટ નીલ છે અને કરંટ યરના 12,000 છે. 1:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો કેટલા આવશે? 6,000 6,000. તો પ્રી એક્વિઝિશન પ્રોફિટ 6,000 અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન પ્રોફિટ 6,000. ચાલો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ. 24,000 પ્રોફિટ છે, તો આ પ્રોફિટ કયો કહેવાશે? કેપિટલ પ્રોફિટ. આ બધું જ કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાશે. અને કરંટ યરનો રેશિયો કયો આપ્યો છે? 1:1, પણ નીલ છે. એનો નીલ જ છે તો એનો ભાગાકાર કરવાનો જ નથી. તો આ બધો જે કંઈ પણ પ્રોફિટ છે 24,000 કયા વર્ષનો છે? લાસ્ટ યરનો છે. તો એ લાસ્ટ યરનો કેપિટલ પ્રોફિટ તો 24,000 અને અહીંયા આવશે નીલ. ચાલો હવે ચોથો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. 30,000 નો પ્રોફિટ છે, એ કેપિટલ પ્રોફિટ, અને 24,000 નો લોસ છે. આ શું બતાવે છે? લોસ છે. તો એ લોસને કયા રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરવાના છે? ડિવાઈડ કરવાના છે ટાઈમ રેશિયોમાં. તો ટાઈમ રેશિયો કયો છે? 1:1. તો કેટલા આવશે? બોલો, તમારે ગણતરી કરવાની છે. કેટલા આવશે? બધું હું કહીશ તો તમે ખબર પડી જશે કે હા સર આમાં તો આવું આવે. પણ આપણે હવે એને ગણતરી કરવી છે. સમજો, માઇન્ડલી તમે પ્રિપેર થઈ ગયા છો, બરાબર છે. 24,000 ને 1:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો -12,000 એટલે કે પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડનો પ્રોફિટ 12,000 લોસ છે. પ્રી એક્વિઝિશન પીરિયડનો પ્રોફિટ 12,000 લોસ છે અને પોસ્ટ એક્વિઝિશનમાં 12,000 લોસ છે. અચ્છા, લાસ્ટ યર 30,000 કેપિટલ પ્રોફિટ હતો અને 12,000 એ કેપિટલ લોસ છે. તો નેટ કેપિટલ પ્રોફિટ કેટલો? તો કે 30,000 પ્રોફિટ હતો, એ પણ કેપિટલ પ્રોફિટ, અને કરંટ યરમાં 12,000 કેપિટલ લોસ છે. તો લોસ માઇનસ કરો તો 30 માંથી 12 માઇનસ કરો તો કેટલા આવશે? 18,000. અને 12,000 રૂપિયા એ લોસ છે. તો એ લોસ કેવી રીતના બતાવીશું? -12,000 એ રેવન્યુ લોસ. તો 18,000 પ્રોફિટ, 12,000 લોસ. તો નેટ પ્રોફિટ, નેટ બેલેન્સ કેટલું આવ્યું? નેટ બેલેન્સ કેટલું આવ્યું? 18,000 પ્રોફિટમાંથી 12,000 લોસ માઇનસ કરો તો નેટ કેટલા આવ્યા? 6,000. અહીંયા પણ તમે નેટ જુઓ, 30,000 પ્રોફિટ અને 24,000 રૂપિયા લોસ. તો નેટ કેટલું આવ્યું? તો 6,000. કેવી રીતના નેટ આવ્યું? તો અહીંયા તમને P&L એકાઉન્ટ બનાવો તો P&L એકાઉન્ટની અંદર કરંટ યરનો પ્રોફિટ બ્રોટ ડાઉન કેટલો? 30,000 અને લાસ્ટ યરનો, અને કરંટ યરનો લોસ કેટલો? તો લોસ ક્યાં આવે? $24,000. સમજો શું કહેવા માંગે છે. તો અહીં આગળ શું કહેવા માંગે છે? 30,000 રૂપિયા તમારો પ્રોફિટ છે અને કરંટ યરનો લોસ છે. તો લોસ ક્યાં આવશે? તો હવે ટોટલ કરો તો કઈ બાજુ ડિફરન્સ આવશે? બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. તો કઈ સાઈડનો સરવાળો વધારે છે? ડેબિટ સાઈડનો. તો ડિફરન્સ ક્યાં આવશે? ક્રેડિટ સાઈડ. તો બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન કેટલા આવશે? 6,000. જો પ્રોફિટ હોત તો આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા, કયો? 30,000 રૂપિયા. આ એક્ઝામ્પલ જુઓ તો 30,000 રૂપિયા તમારો ઓપનિંગ બેલેન્સનો પ્રોફિટ, બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન કેટલા? 30,000.
અને કરંટ યરનો 12,000 રૂપિયા પ્રોફિટ. આ પ્રોફિટ ક્યાં આવે? P&Lની કઈ સાઈડ આવશે? તો નેટ પ્રોફિટ. તો P&Lનું કયું બેલેન્સ કહેવાય? ક્રેડિટ. એટલે અહીંયા 12,000 આવશે. તો ટોટલ પ્રોફિટ તમારો કેટલો થયો? 42,000. તો 42,000 42,000. તો બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન કેટલો થશે? 42,000. હવે અહીંયા જુઓ, આ 36 અને આ 6, તો ટોટલ કેટલા થયા? 42. પરંતુ આ એક્ઝામ્પલની અંદર જુઓ, તમને ખબર પડે તો 30,000 રૂપિયા પ્રોફિટ છે અને 24,000 રૂપિયા લોસ છે. તો લોસની કઈ બાકી હોય? ઉધાર. તો અહીંયા આગળ નહીં લખાય. લોસની કઈ બાકી હોય? ઉધાર. તો ઉધાર હોય તો ઉધાર બાજુ લખાશે 24,000. તો હવે નેટ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન જુઓ તો ખબર પડે કેટલા આવે? તો 30,000 રૂપિયા વધારે છે, તો 30,000 30,000. તો ડિફરન્સ કેટલો આવશે? 6,000. તો તમે આ બાયફર્કેશન કર્યું તો 18,000 રૂપિયા તમારો કેપિટલ પ્રોફિટ, 12,000 રૂપિયા રેવન્યુ લોસ. તો નેટ કેટલા આવ્યા? 6. આ રીતના તમારા એક્ઝામ્પલ્સ આવશે. હવે આ બધું હું કેન્સલ કરું છું. ફરી એક એક્ઝામ્પલ ચલાવું છું. તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. 6 નંબરનો સમ. 20,000 લોસ હતો. માઇનસ છે એટલે શું કહેવાય? લાસ્ટ યરનું છે એટલે કેપિટલ લોસ. અને આ 30,000 માઇનસ છે એટલે કે કરંટ યરનો લોસ, જે કયા રેશિયોમાં વેચવાનો છે? 1:, કયા રેશિયોમાં વેચવાનો છે? 1:1માં. કારણ કે એક બે શેર એક્વાયર કર્યા, પહેલાનો પીરિયડ અને પછીનો પીરિયડ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. ચાલો હવે 1:1માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો તો કેટલો આવશે? 1:1માં તો -15,000 -15,000. તો 20,000 લોસ માઇનસ. અને કરંટ યરમાં આ પ્રી એક્વિઝિશનનો લોસ અને આ પોસ્ટ એક્વિઝિશનનો લોસ. તો ટોટલ બેલેન્સ શું આવશે? તો કે ઓલરેડી -20,000 લોસ તો હતો જ, અને પ્લસ બીજો -15,000 લોસ. તો ટોટલ લોસ કેટલો થયો? -35,000. અને કરંટ યરનો રેવન્યુ પ્રોફિટમાં પોસ્ટ એક્વિઝિશન પીરિયડનો લોસ કેટલો છે? -15,000. તો આન્સર શું આવશે? -35,000 -15,000. તો ટોટલ કેટલો? લોસ -50,000. અહીંયા જુઓ, 20,000 લોસ લાસ્ટ યરનો, કરંટ યરનો 30,000 લોસ. તો ટોટલ લોસ કેટલો થયો? -50,000. તો આ વેરિફિકેશન કર્યું કહેવાય, તાળો મેળવી લીધો કહેવાય. તમે P&L એકાઉન્ટ બનાવો તો P&L એકાઉન્ટમાં આ રીતના આવશે. લોસની કઈ બાકી હોય? ઉધાર. તો બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 20,000. અને કરંટ યરનો પણ લોસ કેટલો છે? 30,000. તો કઈ બાકી કહેવાય P&Lની? ઉધાર બાકી. તો ટોટલ કેટલા? 50,000 50,000. તો ડિફરન્સ કેટલો આવશે? 50,000. બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. તો ઉધાર બાકી, ડેબિટ બેલેન્સ P&L એકાઉન્ટનું, તો એને શું કહેવાશે? લોસ. એ પાછો આ 50,000 આવી. તો આ પ્રમાણે તમારે આ એક્ઝામ્પલ બાકીના જે છે ગણવાના છે. અને 7મો એક્ઝામ્પલ જે છે એ હું તમને એક જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છું. જાતે. યુ હાવ ટુ ડુ ધીસ વર્ક યોરસેલ્ફ. આ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરો. 7મો. બહુ સમજી વિચારીને એક્ઝામ્પલ ગણજો. હા, ભૂલ થશે એવું મને ચોક્કસ લાગે છે. 7મો એક્ઝામ્પલ જાતે ગણજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને 7મો એક્ઝામ્પલ 8મો એક્ઝામ્પલ બંને સોલ્વ કરાવીશ. અને એને રિલેટેડ નાના 9, 10, 11, 12 એક્ઝામ્પલ્સ છે, થોડાક નાના એડવાન્સ છે, તો એ પણ તમને સોલ્વ કરાવીશ. ગુડ ડે.